श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्तंकर रातुल चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। 1891तम ऑनलाइन सत्संगर एई पवित्र लग्न रे उपस्थित सम्माननीय परिचालक महोदय वरेण्य कर्मी मंडली भक्तिमती मातृमंडली साधु सज्जन मंडली गुरु भाई छोट छोट पिलाए समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु। आपण माने समस्ते जानिले आज को 1891 दिन धरी ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर आम मानकु सेई प्रिय परमंकर लीलार कथा दयार कथा करुणार कथा भक्त मानकर अनुभूतिर कथा शुणे चली परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर श्रीमुखर निश्रुत हुए जेमंतर भावना जादेर कर्म जादेर जेमंतर सिद्धिओ आसे पाए पाए तेमंतर शिष्ट दड़ मनीष स्रष्टांकर श्रेष्ठ सृष्टि जहांक भितरे सेई इष्ट आचार्य गुरु पुरुषोत्तम को नहीं चलिबार गुण जाग्रत हो जाइछि। जो माने पितृमातृंकर आशीर्वाद निजर सुकर्मर प्रभाव जे इष्ट को जीवन सर्वस्व रूप से ग्रहण करी आगे आगे तांको प्रतिष्ठा करिबा तांकर परिरक्षण करिबा तांकर परिपालन करिबा तांकर परिपूरण करिकरी चलिबा जो मानक भितरे सर्वाग्रे सर्वप्रथम कर्ममय जीवन भितरे आगे जाय उठिछि। ठाकुर कहते जेमंतर भावना जादेर जो लोक मानकर जो भक्त मानकर जो अनुरागी मानकर जो श्रद्धालु मानकर जो भलिका भावना तांको प्रति जो भली भाव में उज्जीवित हब एवं कर्म जादेर जेमंतर से भावना को कर्ममय जीवन भितर जी फुटे तोली पारि था। ठाकुर कहते सिद्धिओ आसे पाए पाए तार जीवनर समस्त साधनार सिद्धि लाभ करिथांते से माने तेमंतर ई शिष्ट दड़ अशिष्ट भाव नुहे शिष्ट भाव से मानकर जीवन चलनी सिद्धि आसी थाए से मानकर कर्मर फलर आउ से मानकर भावना से मानकर कर्म से प्रिय परम को लेकर जितेबले उज्जीवित हो उठे से प्रकृत देव मानव रूपांतरित हो जाते। वास्तविक आज सुभाष भाई से निष्ठा तांकर प्रचेष्टा तांकर लोक प्रीति लोकपाली हृदय तांकर विचारवंत हृदय समस्त बाधा विपत्ति क्षय क्षति को अतिक्रम करी केते आग्रह सहकारे से कंठस्वर बाहरी आसुची सकाळे आम मानकु से इष्ट प्राण करी गढ़ी तोलिबार केतुटी कथा परम दरदींक पाखरे एकांत प्रार्थना जीवनर शेष मुहूर्त पर्यंत निश्वास प्रश्वास थिबा पर्यंत से जेपरी प्रभुंक पाखरे प्रार्थना करती जे प्रभु केभे मते आपणक ठारू दूरेई देबेनी जदि कौनसी भावरे अहंकार आसी जाए कौनसी भावरे अस्वस्थ परिवेश हो जाए कौनसी भावरे मनटा विचलित हो जाए कृपा करी दया करी आपणक मो पाखरे रखिबे। ठाकुर कहते यही भली भावना जा भितर जाग्रत हो जाए आखिरु लुह गड़ी पड़े मन भितर से भली कोमल नमनीय कथा बाहरी आसे सेतेबेले प्रिय परम तांकु दूरेई रखती नाई उजाड़ी देयंती एई भलिका संतान उपरे समस्त आशीर्वाद टिकक। तेणु प्रभुंक पाखरे आउ एक बार प्रार्थना आमे माने समस्ते प्रभुंक प्रार्थना करिबा ओडिशा सत्संग बंची रहू ओडिशा सत्संग आहुरी आहुरी आगे चालू आउ नुआ नुआ तथ्य नुआ नुआ कथा नुआ नुआ कर्मी भाई मानू एथिरे संयोजित करी से प्रभुंकर कथा शुणे चलतु यह ही मोर प्रभुंक पाखरे एकांत प्रार्थना। द्वितीय आसुचंदी संगीतांजलि भाई और माँ मान प्रति आज विचिस्मिता माँ युधिष्ठिर भाई आउ स्वाति माँ यही समस्ते जो भलिका भाव प्रभुंकर कथा तोली धरी विशिकेशन भाई सहित
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଠରୁ ଯେପରି ମଧୁ ଝରି ପଡୁଛି ଏବଂ ଆମେ ତ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ନ ହଉଥିବେ। ମନେ ରଖିବେ ମା ମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ, ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ସନ୍ତାନ ଗଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଗଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭଳିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନରାଜ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେ କର୍ମ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ସହିତ ସେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଦବା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦବାକୁ ହେଲେ ଆମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହବା। ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଖାଲି 2 ଘଣ୍ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆମେମାନେ ତନ୍ମୟ ତୃପ୍ତ ହେଇଯିବା, ସେଇଥିରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ଭକ୍ତି ମେ ତୃପ୍ତି नहीं होना चाहिए, ଭୋଗ ମେ ତୃପ୍ତି होना चाहिए। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, କୋଠାବାଟି, ଘର ଦ୍ୱାର, ପିଲା ଛୁଆ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ମାନେ ତୃପ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାନେ ତାହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଶେଷ ନାହିଁ। ଲାଗି ଲାଗି ରହିଥିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି, କାରଣ ଭକ୍ତି ମାନେ ଭଜନ, କିନ୍ତୁ ଭଜନ ମାନେ ସେବା। ଆଉ ସେବା ଶବ୍ଦକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ବାସେ ମୋର ଭାଷା, ମୋର କଥା, ମୋର ଆଚାର ଆଚରଣ, ମୋର ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧି, ମୋର ବିଚାରବନ୍ତ ହୃଦୟ ଏଭଳିକା ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏଇ ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବା ଦରକାର। ମନ ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି মনের আবেগ চিন্তা চলন এমন ভাবে সজাগ রখো ব্যতিক্রম না ছুঁতে পারে এমন ভাবেই চলো ফিরো। এভଳିକା ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନର ଗତି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଯୋଉଠାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିଗଲେ ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେବା, ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦବା, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦବା ନାହିଁ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିକିରି ଆଉ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସେ ଭାବନାଟା, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇକିରି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଇଯିବା ଦରକାର। প্রবৃত্তি তোর যেমন যখন যেমন যে ভাবেই উঙ্কি মারুক ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাতে ঘুরিয়ে দিবি তার সে ঝুঁক। ଲୋକଟିର ଭାବନା ନେଗେଟିଭ ଆସିଯାଇଛି, ମୋର କାମ ହଉଛି ତାକୁ ପଜିଟିଭରେ ଯାଇ ପଦାର୍ପଣ କରିଦେବା ଦରକାର, ନିୟୋଜିତ କରିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଘୁରିଏ ଦିବି ତାର ସେ ଝୁঁକ, ତାର ସେ ଝୁঁକଟା ଘୁରେଇ ଦେବା ଦରକାର। କଟକର ରୀତିକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 300 ସପ୍ତାହ ଧରି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛି। ଆମରି ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ପରିବେଶରେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉ, ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଆମେ ଏଡିଟିଂ କରୁ ସବୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାର କଣ କଣ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, 300 ସପ୍ତାହ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଶୁଣିଛି। ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିଲେ, ସେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ସିଏ ତ ଭୁଲ କଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଭୁଲ କରିବା? କେତେ ସମୟ ଆଜି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିଛ କହିଲ? ଆଜି ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କଣ ପଢିଛ କହିଲ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ, ପରର ସେଇ କଟୁ କଥା, କୁ ବାକ୍ୟ, କୁ ବ୍ୟବହାରଟା କିଭଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ତମ ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟରେ, ଯୋଉ ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ବିଶିକେଶନ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ସେଇ ଦରଦୀ ହୃଦୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଉଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅନାବନା ଘାସକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ଲାଭ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାର ପଡିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଇ କଥାଟା ତୋଳି ଧରେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଆମେମାନେ ସବୁ ମାୟାର ଅଧୀନ, ଆମେମାନେ ସବୁ କାଳର ଅଧୀନ, ଆମେମାନେ ସବୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନ, ଆମେମାନେ ସବୁ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ। ଆଉ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ପରର ଖରାପଟାକୁ ଶୁଣି
ଆଉ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରିଦବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏ ଆନନ୍ଦ ଯେ ନିରାନନ୍ଦରେ ଦିନେ ପରିଣତ ହବ, ଏ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ମରୀଚିକାର ଯେମିତି ବାଲି ଉପରେ ଜଣା ଯାଉଛି, ଯେମିତି ମାନେ ପୋଖରୀ ବା ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଉଠ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଛଟ ଛଟ ହେଇକିରି ଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ମରୀଚିକା ସିଏ। ସେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନୀ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି କୃପାନନ୍ଦ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଦିବ୍ୟ ମଣି ଭାଇ ଯିଏ ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକିରି ରହୁ। ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଠରୁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ନୁହଁ, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ ପରିବାର ପରିଜନ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ, ସେ ଯେମିତି ମିଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ମଧୁର ହେଇଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନେଗେଟିଭଟାକୁ ପଜିଟିଭରେ ପରିଣତ କରି ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ସେଇଭଳିକା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକିରି ରହୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ତୃତୀୟରେ ଆସିବା ଭୋଗଦାତା ଭାଇ ଆଉ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଜି ରବି ଭାଇ ଆଉ ଗୀତା ମା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ କୃପାନନ୍ଦ। ଆଜି ଜେଜେ ଜେଜେମା ନାତିର ଆୟୁଷ୍ମାନ କୃପାନନ୍ଦଙ୍କର ମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିସହିତ ଭୋଗ ଆଉ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ 1891ତମ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତର ଦେଇ। ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ବଡ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟିଏ ତୋଳି ଧରୁଛି। ଦେୱା ନେୱା ସେବା ଭରଣ ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ତୋର ନାଇଁ ଯଦି ହଏ। ମାନେ ମୋର ଦେବା ନେବା, ଖାଇବା ଖୁଆଇବା, ଶୁଣିବା ଶୁଣେଇବା, ମୋର ସେବା, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରପୁର କରିବାର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ, ସେ ମୋର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ନହେଲା, ତାହେଲେ সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা তোমার আনবে কিন্তু বিয়োগ আর ক্ষয়। ଆଜି କିନ୍ତୁ ରବି ଭାଇ ଗୀତା ମା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ନାତିର ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏକ ପରିବାର ଭୁକ୍ତ କରି ତୁଳିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନମନୀୟ କମନୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା, ଆୟୁଷ୍ମାନ କୃପାନନ୍ଦ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଡ ହଉ, ଜେଜେ ଜେଜେ ମାଙ୍କର ବୋଝ ବହନ କରୁ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ବୋଝ ବହନ କରୁ, ବାପ ମା ଜନ୍ମିତ ବାପ ମାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ହଉ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଗରେ ନିଜର ମାନେ ସାରା ଜୀବନଟାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଚାଲୁ। ଆମେ ମାନେ ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦୟାଳଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହୁଏ, ଦରଦ ନିଏ ପ୍ରୀତିର ପଥେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମାଦରେ, ପାରିସ୍ ଯଦି ବଲିସ୍ କଥା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଆମେ ମାନେ ଏଇଭଳିକା କଥା ତୋଳି ଧରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ, ହୃଦୟଟାକୁ ତନ୍ମୟ କରୁଥିବ, ହୃଦୟଟାକୁ ତୃପ୍ତ କରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଆମ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆମ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଯଦି ପରିମାର୍ଜିତ ନ ହେଲା, ଯଦି ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ନହେଲା, ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର ମନଟା ବିବେକର ଅଧୀନରେ ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଯାହା କରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସବୁ ଦିଗରୁ, ଭାଷାରେ, କଥାରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ଚଳନରେ, ଚରିତ୍ରରେ, ଆଚରଣରେ, କଥାରେ, ବାର୍ତ୍ତାରେ, ସେବାରେ, କାଇଦାରେ, ଢଙ୍ଗରେ, ରଙ୍ଗରେ, ଶିକ୍ଷାରେ, ଦୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ପରିପୂରିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭିତରେ, ଏଇ ଦାନ ଧର୍ମ ଭିତରେ, ଶୁଣିବା ଶୁଣାଇବା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ତୋଳି ନ ଧରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ରବି ଭାଇ ଗୀତା ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମନର ମିଳନ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟର ମିଳନ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନୀର ମିଳନ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନର ମିଳନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମଧୁରତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସେଇଭଳି ପିତାମାତାଙ୍କର ସୁଗୁଣରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କୃପାନନ୍ଦ, କୃପାନନ୍ଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା। କୃପା ମାନେ କରିକିରି ପାଇବାର ପଣ,
ହଉଛି କୃପା। ଆଉ ସେଇ କରିକିରି ପାଇବାର ପଣ କରି ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁ କୃପାନନ୍ଦ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଆଜିର ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆସିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଧାଡି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକରି ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ଏକତା ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଉ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି କାଉ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଭଳିକା ଭାବରେ ଏକତା ଆମେ ମଣିଷ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟାଏ ପକାଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ କାହା ସେ ଏମିତି କରୁଛି ଅବଶିଷ୍ଟ 50-100 କାଉ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକତା ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କିଭଳିକା ଭାବରେ ଜଣେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଗରେ ଚାଲିଥିବ, ଲାଇନ ହେଇକରି ଚାଲିଥିବେ ସିଧା। ଆଉ ଆମେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସୁ ବା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଗଲା ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଆମର ଅଭୟ ପରିଡ଼ା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା, ଯଦି 4ଟା ବେଳେ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିକିରି ଆନନ୍ଦ ବଜାର କହେ, ଚଢା ଚଢି ହେଇକରି ଆରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକିଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ, କୌଣସି ଜଣେ ଭାଇ ବାହାରି ଆସିକରି ତାଙ୍କର ବସିବାଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିଦବ ନାହିଁ, ନିଜେ ଏଭଳିକା ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟାକ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଯଦି ଘରର ମା ସେଇ କୁକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଦିଏ, ତାହେଲେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ସେଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ ଆଉ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଶୁଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାର ମାଲିକର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏକତା ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କେତେ ଭାବରେ କେତେ ସ୍ପିଡିରେ ସେ ଘୋଡା ତାଙ୍କୁ ବହନ କରିକିରି ତାର ମାଲିକକୁ ବହନ କରିକିରି ସେ ଦୌଡୁଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଟିକିଏ ଆଜି ବାପ ମାଙ୍କର ବୋଝ ଟିକକ ବହନ କରିପାରୁନୁ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ମା ପେଟରେ ଆମର 2-3 କିଲୋ ଓଜନକୁ ସହିକିରି ସେ ତାର ଜୀବନକୁ କେତେ ଗୋଇଠା ଖାଇକିରି ସେ ତାର ଜୀବନକୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟଟାକୁ ସହ୍ୟ କରି ତାର ସନ୍ତାନଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆଜି ସେଇ ସନ୍ତାନ ବୁଢୀ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅସହନୀୟ ପରିବେଶ ଆସିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରୋଗ ଶୋକ ବ୍ୟାଧି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀକୁ ତମେ ତ ଚାକିରି କଲ, ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରିଛି, କେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଜରାଶ୍ରମ, ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ସେଠିକୁ। ସ୍ୱାମୀର ଯଦି ଇଷ୍ଟ ନଥାଏ, ସ୍ୱାମୀର ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ନଥାଏ, ସ୍ୱାମୀର ଜନ୍ମ ଯଦି ଶୁଭ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନ ହେଇଥାଏ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜିର 95% ପୁରୁଷ ନାରୀ ଏଇଭଳିକା ଜୀବନ ଚଳନୀରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବନ କୁଆଡକୁ ଯେ ଗତି କରୁଛି ସେମାନେ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର ହୋଇକରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ସହୁଛି ଗୋଟାଏ ଘୋଡା, ଆଉ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକରି ସେଇ ପରିଶ୍ରମ ସେଇ ବୋଝ ଟିକକୁ ଆମେ ବହନ କରିପାରୁନୁ ପିତା ମାତା ଗୁରୁଙ୍କର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ଅହଙ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ମଣିଷ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଇଛି, ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ସଂସାରର ଦୁର୍ଗତି, ଦୁଷ୍କୃତ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କୃତି ଆଉ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ଆଜି ଦୁଷ୍କୃତି ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି, ଏତେ, ଯୋଉ ଗୋଟା କି ଆଜି ସଜ୍ଜନ ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ମଣିଷର ଏଇ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବକୁ କାହିଁକି ହେଲା, ତାର କାରଣ କଣ, ତାର ନିରାକରଣ କଣ,
आज जुग पुरुषोत्तम परम प्रेमय से ठाकुर आम मान पाखरे हजार हजार बाणी भितर दे 81 वर्ष बयस जीवन चलनी भितर दे आचार्य परंपरा सृष्टि करी निजे सेमानक भितरे जाग्रत रही आम मानक शिखई देले जणई देले बुझेई देले कौन ना जय जदि चास विपद बाधा अतिक्रमी इष्ट पाने धास इष्ट शब्दर अर्थ मंगल आदि जीवन में जययुक्त होगाकू चाह जीवन में सबू दिगरु जदि सबू परिवेश भितर जदि जययुक्त होगाकू चाह ताहले विपद बाधा अभाव अनाटन घात प्रतिभात को अतिक्रम करी इष्ट पाने धास इष्टंकु पाइबा पाई माने इष्टंकर गुणरे गुणान्वित होबा पाई इष्टंकु मन भितरे हृदय भितरे स्थान दे चलिबा पाई निजर कर्ममय जीवनटाकू सेई भलिका भितरे आगे देबा दरकार ताले देखिबा ताले प्रकृत भाबरे आमे त किति सत्संगरे बारंबार ठाकुरन कथा बहु भाबरे आलोचना करि चालिछे तथापि सुंदर तृप्ति रे अवसाद नाही जेते कहू थाए जेते शुणु थाए जेते पढ़ु थाए जेते भाबु थाए नुआ लागु थाए प्रकृत जी भक्त प्रकृत जी अनुरागी प्रकृत जी इष्ट आचार्य गुरु पुरुषोत्तम को मथारे बहन करी चले सी तार कथा जन्म जन्मांतर धरिक शुणुले सुंदर तृप्ति रे अवसाद नाही जिते शुणु थाए जिते देखु थाए नुआ लागु थाए नुआ नुआ लागु थाए मन को उज्जीवित करे मने रखिबे भाई और माँ माने मन भितरे एते टिकिए जदि असत रहीगला ना को कोण भितरे जदि सी स्थान पाईगला ना ताहले सत्संगर कथा गुरुंकर कथा पितामातांकर कथा आचार्यंकर कथा जमा भल लागिब ना ए कानरे पशिब से कानरे बाहरिक चली जीव से ठाकुर कहते माने आम मान प्रति मुहूर्त नाममय होकर पड़ा आउ नामटा को इति स्पीडी भाव में कर चलवा जमती व्यतिक्रम ना छुते पारे एवं भाई चलो फिर ठाकुर कहते इति टिके व्यतिक्रम आम भितर प्रवेश कर जीवन में इष्टंकर प्रयोजन एते आई सत्संग ये सद्गुरु ये सतनाम ये तीनटा को आमे माने जोर जबरदस्त करी आपणार करने को पड़ो ताड़न पीड़न भर्सनाते इष्टे अटूट थाके जेई शिष्ट साधु ताराई तो হয় तादेर बाड़ा मानुष नहीं ताड़न पीड़न भर्सना भितरे जे इष्ट आचार्य गुरु पुरुषोत्तम को मथारे बहन कर चलते ठाकुर कहते शिष्ट साधु ताराई तो है से लोक माने साधुरे परिगणित हो जाती तारे बाड़ा मानुष नहीं ताठारु आउ बड़ मनीष कहीं नहांती जे अभाव को अनाटन को विपद को आउ अभावनीय परिवेश को एमती आड़े देकरी से इष्टम को धरिक चलवा संकल्पबद्ध हो जाते किए से इष्ट क्या जाना ये इष्ट बोली परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहते ईश्वर जीए जीवन उच्च ध्रुति संवेग सबुरी जीए इष्ट तांकरी मूर्त प्रतीक से ऐश्वर्यर मूर्त सी इष्ट होती किए ना जी ईश्वर जी जीवन जीवन वर्धनार जे उत्स आउ जी सारा विश्वर सृष्टिकर्ता से होती इष्ट आउ से इष्टंकर से ईश्वरंकर माने मूर्त विग्रह होती चलती प्रतिमा होती इष्ट कारण श्री श्री ठाकुर सत्यानुसरण कहले गोविंद ही गुरु रूप से पृथ्वी पृष्ठ को संसार भीतर को जन्म नहीं आसी था ये कथा आमको विश्वास करने को पड़ो गोटे भाई कहला दुई दुणे चारि कई हम पांच कई न हम छ कई न हम देखु भाई और माँ मैंने बुझा न बुझा मानि चलिबा मानि न चलिबा विश्वास करिबा विश्वास करिबा नहीं दुईटी होउची पथ ये दुईटी पथरु जी दुई दुणे चारि सहज सरल भाव मानि नेला से ईश्वर को मानिला जगत को मानिला नीति आदर्श को मानिला निजको मध्य मनई नेला किंतु जे दुई दुण पांच कहला ताकू कौन बुझौच मु तो बुझीबी नाई मते जेते कुह मु बुझीबी नाई दुई दुणे पांच मु बुझीची जा सेया
ଆଜି ଏଇ କିସମର ଲୋକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆଗମନ ଆଉ ତାଙ୍କରି ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଲେ ଇଷ୍ଟ। ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବତାର ଜୀବନ ବେଦୀ ଇଷ୍ଟ ଇଏ ଜେନେ ରେଖ ଅସ୍ଖଳିତ ନିଷ୍ଠାକୃତିର ଅନୁଶୀଳନେ ମିଲିଏ ଦେଖ। ଅନୁଶୀଳନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିକିରି କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ଚାଲିଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିପାଇବା ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଏଇଠୁ ସବୁ ପାଉଛି, ଆଉ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବି, ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇବି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ସବୁ ଭରପୁର କରିକିରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଆମେ ମାନଙ୍କର ଯଦି ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉ, ମନର ଅଧୀନ ହେଇଯାଉ, ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ ହେଇଯାଉ, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏକଟେ କାଲି ସେକଟେ, କାଲି ସେକଟେ, ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜୀବନଟା ଆମର ଚାଲିଯିବ। ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଥରେ କହିଲା କୁକୁରର ଘର ନାହିଁ ନା ଦୌଡ଼ିବାରେ ସୀମା ନାହିଁ। ମୁଁ ଉପରକୁ ଅନେଇଛି, ବୋଉ ଏଡେ ବଡ କଥାଟା କାହିଁକି ଏମିତିଆ କଥା କହିଲା? ନା ଇରେ ତୋ ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁ ସେ ରେଲୱେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଛାଡିକିରି ଏଇ ଭିଟା ମାଟି ଉପରେ ରହିବୁ। ଏଇ ଭିଟା ମାଟି ଉପରେ ରହିଲେ ତୁ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିବୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଆମକୁ ସବୁ ନେଇକିରି ଚାଲିବୁ। ତୁ କଣ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେଠି ରେଲୱେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ କଲୁଣି 81, 82, 83 ମସିହା ଭିତରେ। ବୋଉର ପଦେ କଥାରେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଛାଡିଦେଲି। ଆଉ ପଦେ କଥାରେ ଯୋଉ କାରଟି କରିଥିଲି, କହିଲେ ତୋ ବଡ ଭାଇ ଓକିଲ, ସିଏ କଣ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯିବ, ତୁ କାର ଚଢି ବୁଲିବୁ, ସେ କାରଟା ତୋ ବଡ ଭାଇକି ଦେଇଦେ। ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଏଇ କଥାଟା କାହିଁକି କଲି ନା ସେ ମୋର ବାପା, ସେ ମୋର ମା, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆମ ଆନନ୍ଦ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି, ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ବି, ଅଭାବ ଭିତରେ ବି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦୂରେଇ ନବ ନାହିଁ, ଦୂରେଇ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଛେ ଜୀବନର କେତେ ଜୀବନର ତପସ୍ୟା ଭିତର ଦେଇ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଦେବ ଦେବୀ তোর থাক না যতই ইষ্ট যদি এক না হলো কি ফল তাতে পাবিরে তোর সবই যে তোর ব্যর্থ গেল। তোর ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦେବତା ଦେବୀ ଥାଆନ୍ତୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଠାକୁର ଏ ବାଣୀରେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ଇଏ କୋଉ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଇଏ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଇଏ କୋଉ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଇଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ କୋଉ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଏ କଥା ଆମକୁ କିଏ ଶିଖେଇବ, କିଏ ବୁଝେଇବ? ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚାଲିଛେ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବୁଝେଇ ଦେବେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଦେବ ଦେବୀ তোর থাক না যতই ইষ্ট যদি এক না হলো। তোর ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଯଦି ଜଣେ ନ ରହିଲେ କି ଫଳ ତାତେ হবে ରେ তোর, ତୁ ଜୀବନରେ ଆଉ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କଣ ତୁ ହବୁ? ସବଇ ଯେ ତୋର ବ୍ୟର୍ଥ ଗେଲ। ତୁ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଚାଲିଯିବ। ଖାଲି ତୁ ନୁହଁ, ତୋ ପୁଅ, ତା ପୁଅ, ତା ପୁଅ, ସଂସାରର ଧାଡି, ସଂସାରର ନୀତି, ସଂସାରର ଯୋଉ ନିୟମ ସବୁ ଗୁଡାକ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଥରେ ସୁରେଶ ଦେବ ଶର୍ମା କହୁଥାନ୍ତି, ମନେ ଭାଇ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜଣେ ଯାଇକିରି ଗାଁର ଛୋଟିଆ ବାବାଜୀ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ଜଣେ ମା ତାର ନଈରୁ ଗାଧେଇକିରି ଆଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପଥରଟିଏ ଅଛି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ଜଣେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ପୁଣି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ। ଆ ଭିତରେ ଆର ମାନେଟା କଣ କହିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ କହନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଲେ ଶୁଣିବୁ, ଏ କଥା ଜାଣିବୁ। ନା, ଗୋଟିଏ କଥା ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଛୋଟିଆ ବାବାଜୀଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ ଟିକକ ନିବେଦନ କରୁ, ସେଇ ପ୍ରଣାମଟା ଆମର ପିତାମାତା, ଆମର 33 କୋଟି ଦେବତା ଭିତରେ ଦେଇ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଲୁକିଏ ଆଛେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣେ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର ଏ ଛୋଟିଆ ବାବାଜୀ କେତେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ନାହିଁ।
ଆମେ ତାକୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଅବମାନନା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ତା ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତାର ଜୀବନ ଚଳନୀ ଭିତରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁପଥଗାମୀ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ବିପଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ଇଷ୍ଟପଥର ଯାତ୍ରୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ କଥା, দেব দেবী তোর থাক না যতই, ইষ্ট যদি এক না হল, কি ফল তাতে হবে রে তোর, সবই যে তোর ব্যর্থ গল, সারা জীবনটা ব্যর্থরে চালিকি চালিଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟଟି ରହିଛି, ଜୟ ଯଦି ଚାଷ ବିପଦ ବାଧା ଅତିକ୍ରମୀ ଇଷ୍ଟ ପାନେ ଧାସ। ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଯଦି ପଚରା ଯାଏ, ଆରେ ତୋ ଘରେ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁଣି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ତୋତେ ମାନୁନାହିଁ, ତୋ ପୁଅ କଣ ଯାଇକିରି ଅବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲି, ଆମ ଘର ପାଖରୁ 300 ମିଟର ଦୂର ସେଇ ଭାଇଟି ହଉଛନ୍ତି ଆମ ବଜାର କମିଟିର ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଏଇ ମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅଟା ଉପରେ ଗାଡିଟା ଚଢି ଯାଆନ୍ତା କି, ମରିଯାଆନ୍ତା କି। ସେ ତା ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତାର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ପଛେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ପୋଷିବୁ, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନରେ ଥରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିପାରୁ। ମଦ ପିଇ ଦଉଛି, ବାପାକୁ ମାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡଉଛି, ଏମିତି ଯେମିତି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଆରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ କଂସକୁ ବୁଝେଇ ପାରି ନଥିଲେ, ଭଗବାନ ରାମ ସେ ରାବଣକୁ ତ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ଜନ୍ମ ମାନେ ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଇଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ତାଳ ନାହିଁ ବେତାଳ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଅସୁର, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସମତାନ ଠିକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶୈତାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ବୁଝେଇବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଏଇ ଜନ୍ମଟା ତାର ସେଇଭଳିକା ଭାବରେ ବିତି ଯାଉ। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ମଣିଷ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ, ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ବରଣ କରି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଲେ ବୁଝିଲେ, ଇଷ୍ଟ ସେବା করে যে জন, নিষ্ঠা নিপুণ অনুরাগে, শিষ্ট চলায় সুষ্ঠু হয়, বিভব তার ক্রমেই জাগে। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ। ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରିକିରି ଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନର ସେବା ଆଉ ବାହ୍ୟ ସେବା ନିଷ୍ଠା ନିପୁଣ ଅନୁରାଗ ଭିତର ଦେଇ, ଭଲ ପାଇବା ଭିତର ଦେଇ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିପୁଣତାର ସହିତ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲନ୍ତି, ଶିଷ୍ଟ ଚଲାଏ ସୁଷ୍ଠୁ ହଏ, ବିଭବ ତାର କ୍ରମେଇ ଜାଗେ। ସେଇ ମଣିଷଟା ଦେବମାନବରେ ତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ଭରପୁର ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକରି ଚାଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ନିଶାରେ ଦୀପ୍ତ ଯେ ଜନ, ତୃପ୍ତ ହୃଦୟ ଯାର, ଐଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁନନ୍ଦନାୟ କରେଇ ପାଳନ ତାର। ଖାଲି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଦିତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପକାର କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବରଦାୟ ମାନେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇଥାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ନିଶାରେ ଦୀପ୍ତ ଦେ ଜଣ, ତୃପ୍ତ ହୃଦୟ ଯାର, প্রভু তুমি যাহা দাও তাই আমার ভালো, আমি যাহা চাই ভুল। প্রত্যেকটি গুরু ভাই, প্রত্যেকটি মা এই বাণীটাকে মনে রাখিবা দরকার। প্রভু তুমি যাহা দাও তাই আমার ভালো, আমি যাহা চাই ভুল। এই ভাবনাটা ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିବ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ପିତାମାତାଙ୍କ କୋଳୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିକି ଚାଲିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହୁଏ ହଜାର ହଜାର ବାଣୀ। ଇଷ୍ଟ ନିଶାର କୃତି ଚର୍ଯାରେ বৈভবের অভাব কি, ছাইয়ে ফেলে সোনা তাদের, জলে গজায় ঘি। ମାନେ ପାଉଁଶ ଭିତରେ ସେ ସୁନାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯାଏ ସେ ମଣିଷ, ଆଉ ଜଳ ଭିତରେ ସେ ଘିଅର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯାଏ। କାହାର?
ଯାହାର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ସେବା ଭିତର ଦେଇକରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ଅତିବାହିତ କରିକିରି ଯୋଉମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ କୃତି ଚର୍ଯା ଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହୃଦୟ ଭରା থাকলে বিভব উপচে উঠে নিয়ে উন্নতির স্রোতল ধারা। মানে উন্নতি, উন্নতি মানে উৎকর্ষଙ୍କ ପ୍ରତି নত ଉନ୍ନତ, ଖାଲି କୋଠାବାଟି ଘର ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ପଇସା ଗାଡି ମାଟର ଉନ୍ନତି, ଉନ୍ନତି ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ নত, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ নত ହେଇକିରି ଚାଲନ୍ତି, ମାନିକିରି ଚାଲନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ହେଇଥାଏ ଜୀବନରେ। ଆଉ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ ବାଣୀ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୟ ହିଁ ଯଦି ଚାଷ, ଯଦି ଜୀବନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ବିପଦକୁ, ଅଭାବକୁ, ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ଯଦିଓ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ସେଇ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ, ଆମର ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିନ୍ଦା, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନୀ, ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ତ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇଭଳିକା ଭାବରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯେ ମହାରାଜ ଶିବାଜୀ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାଟାକୁ ମାନିକିରି ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିପଦକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଅଭାବକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ କେମିତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗରେ ଯାଇକିରି ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜାରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। କଥାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିକିରି ସିଏ ଚାଲିଥିଲେ ରାମଦାସକୁ। ଆଉ ରାମଦାସକୁ ସିଏ ଗୁରୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡକୁ, ରାଜାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବା ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ, ରାଜାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥାଏ, ସେଇ ଲେଖାଟାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଚିନ୍ତା, ମୋର ଚଳନ, ମୋର କଥା, ମୋର ରାଜ ଶାସନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବିନି, ଚାଲିବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୁରୁ ରାମଦାସ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଶିବାଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, କହିଲେ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାବା ରାମଦାସ ବା ଗୁରୁଜୀ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଥିଲେ, ଏ କଥା ଜାଣିଗଲେ। ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଆଉ ରାତିର ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଗୁରୁଜୀ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପେଟ ପେଟ ବୋଲି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହବ। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଆଡେ ସାଡକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ବନ୍ଦ ହବ, ବିନ୍ଧା ବନ୍ଦ ହବ, ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଯଦି ମୋର ପେଟ ବିନ୍ଧା ବନ୍ଦ ନହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ନ ପାଇଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ମୋର ଆଉ ତମେ ମାନେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିବାଜୀ କୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶିବା ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ, ଶୀଘ୍ର ଆଉ ମୋର କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ଶିବାଜୀ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିକରି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ତ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଏ ରୋଗର ସମାଧାନ କଣ, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥାଟା, ଏଇ ଆଚରଣଟା ସେ ନିଜେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଶିବା ପାରିବୁ ଏଇ ଘନ ରାତି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର ମତେ ଯଦି ଆଣି ଦଉ, ତାହେଲେ ମୋର ଦେହ, ମୋର ପେଟର ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯାଇବ। ସମସ୍ତେ ତଳୁକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଶହ ଶହ ଶିଷ୍ୟ ମନ ଆଖି ଆଗରେ ମାନେ ଆଉ ବିକଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶିବାଜୀ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡି କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଥାରେ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବି। ଗୁରୁଙ୍କର ତୁମ୍ବାଟି ଧରି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ, ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ବିପଦ ବାଧା ଅନ୍ତରାୟର କଣ୍ଟାଏ ଭରା ଭେବେଇ ପଥ,
खेमेई जदि जासरे उरे भाविस पूर्वे मनरथ आमे गुरु को ग्रहण करिछे आमे गुरु केंद्रिक जीवन जापन करिछे आमे माने शिष्य हेले किंतु सेवक आज पर्यंत हेई पारिले नाही सेवक कोण ना गुरुंकर इच्छाटाकू न कहिले मध्य आमे पूरण करिकरी चलिबा आउ आम मानकर जीवन चलनी गोटे सेई सीमित भितर आज पर्यंत रही जाइछि शिवाजी चाली चालिका चलीछंती गुरुंकर नाम मनन करूछंती गुरुंकर इच्छा पूरण करबाक जाई जेतले आगे आगे जाइछंती बिजुलीर आलुअरे देखागला गोटे गंफार दुआर मुहरे गोटे बाघुणी शोइछि आउ दीटा छुआंकु से क्षीर दउछि सेई दूररू शिवाजी नम्रतार सहित प्रणाम करुछंती सेई माँ बाघुणी को कहउछंती हे माँ आज तुमे जेपरी तुमर क्षीर को देई तुमर दुईटी संतान को तुमे बंचई रखिछ सेमती मु आसीछि मोर गुरु जे मोर जीवन सर्वस्व सी पेट जंत्रण छटपट होउचंती आउ तांकू मु जदि यही भाव आपणकर क्षीर टिकक नहीं पान करने को दिए ताहले सी बंची जिबे जेमते आपण तो माँ आपण तो जगत को पालन करुछंती आउ आपणकर जगत को रक्षा करुछंती एई दुईटी संतान भितरे आपणकर मातृत्व सीमित नुहे आपण आशीर्वाद करंतु मते कृपा करंतु दया करंतु मु आसीछि आपणकर छुआ दीटी को आपणक पाखरु दूरेई नबा पाई नुह मु आपणको मारी दबा पाई आसीने मो गुरुंकर निर्देशटाको पालन करबा पाई कहि 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 चलीचंती आ कहिबा भितर मध्य कहउचंती हे माँ तुमे जदि मते अविश्वास कर ताले मते खाई देई पार मते माने ध्वंस कर देई पार किंतु मोर हृदय मोर मन मोर चिंताधारा भितर आज जागृत होइछि तुम भितर से मार भावटा प्रकट हो आउ तुमे आउ गोटे संतान मोर गुरु को तुमे तुम रक्षा कर यही कथा जेतेबेले कहिकरी मुंडिया मारिछंती सेतेबेले माघुणी कौन कला मुंडटा को हलेई देला मुंड हलेई देले दी जण छोट छोट बाघ शिशु बाघुणी बाघ शिशु से गुंफा भितर को चली गले ये लंब होई सोई पड़िले ये तांकर क्षीर को चेरु क्षीर को संग्रह कले चाली चालिका चली से घड़घड़ी अंधार राति रे गुरु को भल करबा पाई केते विपद केते बाधा केते अभावनीय परिवेश को फुत्कार कर दे ठाकुर कहते दोष गुली सबू एड़िए देख गुण गुली कार कुथाए कि गुणेर व्यापार बाड़िए नियो एमनी करी सब देखी माने सदा सर्वदा आम गुणान्वित हवा दरकार बाघुणीर दोष बहुत किंतु तार भितर गुण को माने संधान करिसंती तार सुगुणटू संधान करी से जगदेश्वर पाखरे निजर गुरुंक पाखरे इष्टंक पाखरे ताकर जीवन इष्टंक पाखरे प्रणाम निवेदन करिसंती आ इथर रे से भावटा जाई बाघुणीर मनराज्य उपरे कार्य करिछि आ बाघुणी शिष्यंकर इच्छाटा को पूरण कर दैछंती देखंतु क्षीर नहीं आसीबार देखला परे बाबा भल हो जाइछंती आउ से कहिसंती धन्य शिवा धन्य तुमर जीवन राजा होइकरी मध्य अनिरहंकार भावरे तुमे गुरुंकर निर्देशटा को पालन करिकरी चलीच अच्छा आउ शेषरे तुमे जे गुरुंक पाई जो पदक्षेप नहींच सारा पृथ्वी रे मनीष बंचिबा पर्यंत तुम भलिका भक्त को स्मरण करिकरी चलिबो देखंतु जय जदि चास जदि जीवन रे आमे माने जययुक्त हबाकू चाहू आमे माने नगण्य गरीब हो बा कोटि कोटिपति हो आमे गुणीज्ञानी हो बा मूर्ख हो आम मानकर समस्तंकर गोटे मन अच्छी गोटे इच्छा अच्छी गोटे जीवन चलनी अच्छी किंतु गोटे धारा नाही परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहते जे बोध आछे बुझा आछे निष्ठा निटोल नय ए मन व्यक्तिर ध्रुति चलन भालोए मंद হয় माने निष्ठा नथिबारु सेई गुरु केंद्रिक जीवन चलनी नथिबारु आम मानकर भितरे कौन होउची भल भितरे मंद फल आमे पाउछु भल भितरे भल फल टिकक आमे पाई पारु ना सेति पई जीवन ठाकुर कहउचंती ताड़न पीड़न भर्त्सना माने ताड़न पीड़न भर्त्सना भितरे जी प्रभु को नहीं चली पारिबो सी हम श्रेष्ठ भक्त श्रेष्ठ वीर श्रेष्ठ तपस्वी आउ श्रेष्ठ मनीष दयाल कहते इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा तोर
যায় তলিয়ে যেইখানে, মরণ হানায় আসছে বিপাক, ওই পথতেই সেইখানে। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଭାବ ଯଦି ମୋର ସୀମିତ ହେଇଗଲା, ଘରେ ଯାଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିକିରି କହୁଛନ୍ତି ହଇଏ ଶୁଣୁଛ ନା କଣ, ନା ଆଜି ପରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଗଟା ଆଣିକିରି ଦେଇକିରି ଆଗ ଯାଅ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ତମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଭୋଗ ଆଣିବାକୁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟିଏ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଛି ନା ଭୋଗ ଆଣି ଠିକ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଏ କଥା କଳ୍ପନା ମୂଳେ କାଳ ଥାଇ ପ୍ରାଣୀତା ଜାଣି ନ ପାରଇ, ଏ କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କାମଟାକୁ ମତେ ଆଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଏତେ ଟିକିଏ ଯଦି ଅବହେଳା କରିକିରି ଚାଲିବା, ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି କିରେ କାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କାହିଁ ଆସିଲୁ ନାହିଁ, ନା ଠାକୁର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବାପ ଘରକୁ, ସେ ଗୋରୁ ତିନିଟା ସେବା କରିକିରି ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏ ଫାକରେ ମୁଁ, ସେ ଫାକରେ ତୋର ଗୋରୁ, ତୁ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ହେଲୁ, ଗୁରୁଙ୍କର, ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲୁ, ଗୋରୁକୁ ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ? 15 ମିନିଟ ଡେରି ପରେ ଯାଇକିରି ଗୋରୁ କାମ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ଯେ ଆସ୍ତେ ନାରେ ତ୍ୱରିତ ଚଳନ ବେଗେ, ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ତାହାର ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ ଜାଗେ। ସେଇ ଲୋକର ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ସେଇଭଳିକା ଭାବରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ନୁହେଁ, କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମିନିଟରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିବା ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥଟା ସଦା ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହୁ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ, ଏଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଏ କେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହବ? ଏତେ ଦିନ 1891 ଦିନ ଧରିକିରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିକିରି କାହିଁକି ଆମ ମାନଙ୍କର ଠିକ ଟାଇମ ବେଳକୁ କୁଆ ମାନେ ରାମ ରାମ ବିଲେଇକି ଶିକ୍ଷା ଶୁଆକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବିଲେଇ ଆଇଛୁ କହୁଛୁ ଟିଆ ଟିଆ ଟିଆ, ଆଉ ରାମ ରାମ ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଭଳିକା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କରୁଛନ୍ତି ଯତେକ ବାଧା আসতে পারে চলার সাথে কর্মস্থানে, আগেই ভেবে করবে নিরোধ, চলবে অবাধ ইষ্টি প্রাণে। যেতে বাধা আসু ନିଜର ଜୀବନ ଚଳନ ଭିତରେ ଆଗେଇ ଆଗେଇକିରି ତାକୁ ନିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିରୋଧ କହିନାହାନ୍ତି, ମୂଳୁ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା କଳି। ତେଣୁ ମୂଳରୁ ନିରୋଧ କରିଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଚଲବି ଅବାଧ ଇଷ୍ଟି ପ୍ରାଣେ, ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଅବାଧ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପରମ କଥାକୁ ଶେଷ ଦଉଛି, ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଳ ଦେଶ ପାତ୍ର কাল বুঝে গণে, যে অবস্থায় যা করতে হয় তা না করে চললে কিন্তু কোনো কর্মই সিদ্ধ নয়। দেশ কাଳ ପାତ୍ରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବୋହୂଟିଏ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଛି ବାପ ଘରରୁ, ବାପ ଘରର ପରିବେଶ ଭିତରେ ବୋହୂଟି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ଶାଶୁ ଘରର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ବାପ ଘରର ଗର୍ବଟା ଏଠି ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ବାପା ମୋତେ ବପନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବି, ମୋ ପାଟିରେ ଶାଶୁ ଘରର ପ୍ରଶଂସା ଟିକକ କହିବି, ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇବି। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଲାଖି ହେବି, ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି, ଜନ୍ମିତ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ ଲାଖି ବୋହୂଟିଏ ହେବି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ কাল পাত্র বুঝে গণে, যে অবস্থায় যা করতে হয় তা না করে চললে কিন্তু কোনো কর্মই সিদ্ধ নয়। ଗୋଟିଏ ମାର ମାତୃତ୍ୱ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଭାଇର ସେଇ ପିତୃତ୍ୱ ଭାବ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ବୁଝିଗଣି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ହଜାରେ ରକମ ସାଧନା କର, লক্ষ্যে করোনা বন্দনা, ইষ্ট চর্যি প্রীতি বিনা হব নাইটি উর্জনা। উর্জনা মানে
ବର୍ଦ୍ଧନା ତୁମେ ହଜାର ପ୍ରକାର ମାନେ ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ସାଧନା କର, ହଜାରେ ରକମ ସାଧନା କର, ଲକ୍ଷେ କରନା ବନ୍ଦନା। ତୁମର ଶନିବାରଠୁ ସୋମବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶନିବାର ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦିନ ଯେତେ ଦେବତା ଦେବୀ କିନ୍ତୁ ପୂଜା କର ନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୀତି ବିନା, ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କର ପରିରକ୍ଷଣ, ପରିପାଳନ, ପରିପୋଷଣ, ପରିପୂରଣ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବିନା ହବେଇ ନା କୋଉ ଉର୍ଜନା। ଉର୍ଜନା ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧନା। ତୁମ ଦିଗର ସବୁ ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ବୋଉର ଆଦର୍ଶ ଦେଢଶୁର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ବାପାଟିଏ ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଆଦର୍ଶ ପିତ୍ର ତମେ ମାନେ ତମ ବାପାର ଆଦର୍ଶ ପୁଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଇଷ୍ଟ ନ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ଶିଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଯଦି ଆମର ଜାଗ୍ରତ ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚରିତ୍ରେ ଯାହାର ମୂର୍ତ୍ତ হয়, সেই তো ସାଧୁ ସତ୍ ବିବେକୀ ଆଚରଣେ ଅଟୁଟ ରହେ। ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଧର୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆଉ ଚରିତ୍ର, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଯେ ପରିମାର୍ଜିତ କରି, ମୂର୍ତ୍ତ କରି, ଜୀବନ୍ତ କରିକିରି ଚାଲେ, ସେ ହଉଛି ସାଧୁ। ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, କଥାର ଶେଷ ଆଉ ଦୁଇଟି ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଯୋଉ ତିମିରକୁ ସେଇ ତିମିର ହେଇଯାଉ, ତା ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟତନ୍ତ୍ରୀ ନା হলে তুই বৃত্তি তন্ত্রী হবি, বৃত্তি তন্ত্রী অটুট টুকুড়ায় ছিন্ন ভিন্ন হবি। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟତନ୍ତ୍ରୀ, ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନହେଲ, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୁମକୁ ଏଭଳିକା ଚୋଟ ମାରିବେ, ଏଭଳିକା ଦଂଶନ କରିବେ, ତୁମେ ସାରା ଜୀବନ ତୁମର ଜୀବନଟା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ভেঙ্গে দিয়ে কাম কামনায় থাকিবি যত, অস্তিত্বটা তোর ঘূর্ণি পাকেও তেমন্তরই ঘুরবে তত। ইষ্টଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯଦି କାମନା ବାସନାର ମାନେ ଅଧୀନ ହୋଇକିରି ଆମେ ଚାଲୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆମର ଏଇ ଜୀବନଟା ମାନେ ଛଟପଟ ହେଇଯିବ, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଇଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପାଏ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାରାଇ କରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିକିରି ଚାଲନ୍ତି, ତାରାই জানিস জমের দলাল, শত্রু নয় কো তাদের সম। এই ମଣିଷ ହଉଛି ଜମର ଦଲାଲ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ମୁଖରୁ କେତେ ନିର୍ମମ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ, ଏତେ ଜଣେଇଲା ପରେ, ଏତେ ଶିଖେଇଲା ପରେ, ଏତେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା ପରେ, ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେଇ ଅସତ ଆଡକୁ, ଅଶୁଭ ଆଡକୁ, ଅନୀତି ବେନୀତି କୁନୀତି ଆଡକୁ, ସେଇ ପାପ ଆଡକୁ, ସେଇ ଅଧର୍ମ ଆଡକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ଆଗେ ଚାଲିକରି ଚାଲିଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ, ଆମ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମାନେ ଜମର ଦଲାଲ, ମାନେ ଜମ ଦୂତ, ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ପାରିନୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଲାକା ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଯାପନ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୈତାନ କିଏ ନା ସେଇ ଅହଙ୍କାରୀ ଅହମକ ମୁର ଅଧୀନରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଜୟ ଯଦି ଚାଷ ବିପଦ ବାଧା ଅତିକ୍ରମୀ, ଇଷ୍ଟ ପାନେ ଧାସ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।